जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकड़ा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ और आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकड़ा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर कप्तिपदा उपखंड सदर महकुमा उदलाठारे उपजिलापाल सम्मिलन कक्ष जन अभियोग शुणाणी शिविर अनुष्ठित हो जिलापाल हेमकांत सोए आरक्षी अधीक्षक वरुण गुंटुपाली जोगदे 89टी अभियोगर शुणाणी कर समस्त अभियोग मध्य 73टी व्यक्तिगत समस्या सम्बलित थिबा बेले 16टी सामूहिक समस्या सम्बलित विषय उपर आधारित थिला। सेथिमध्यरु 14टी समस्यार तत्काल समाधान करा चिकित्सा निमंते मुख्यमंत्री रिलीफ पांठिरु 13 जन को 85,000 टंका, जीवन जीविका निमंते रेडक्रॉस पांठिरु जन को 10,000 मोट 95,000 टंका चेक प्रदान करा जायथिला। एही शुणाणी विभिन्न विभाग आसथिबा अभियोग गुड़िक मध्य कप्तिपदा ब्लॉक ब्रह्मपोखरी पंचायत धपड़ा राजस्व जमीर चिन्हट, रास्ता निर्माण, धपड़ा राजस्व ग्राम सालुका देवगां साईर सौरचालित नलकूप खनन, कप्तिपदा सरनदी पोलठारू गलई पर्यंत राज्य राजपथ संलग्न जमी को जबरदखल उच्छेद, उदला तहसिल अंतर्गत विभिन्न ग्राम में आदिवासी मान जंगल जमी पट्टा प्रदान में विलंब समेत अन्य अभियोग गुड़िक उपरे विचार करी तार समाधान निमंते विभिन्न विभागीय अधिकारी मान उपजिलापाल निर्देश देते। उपजिलापाल सुशांत कुमार बारिक प्रत्यक्ष तत्वावधान में आयोजित यह शिविर में प्रकल्प सहायक आईटीडीए नरेंद्र खमाराई, उपखंड आरक्षी अधीक्षक हृषिकेश नायक, उपखंड चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मीनकेतन महांती तथा विभिन्न विभागीय अधिकारी मैंने उपस्थित रही सहयोग करते। परवर्ती खबर बंद बेले अघटन दुर्घटन शिशु पुओ मृत बाप एवं माँ गुरुतर। मयूरभंज जिला निश्चितपुर मालती पाटणार गोटे परिवार मोटरसाइकेल जाऊा बेले दुर्घटना घटी। मयूरभंजरू भुवनेश्वर जाऊे बापा माँ और 3 वर्षर पुओ। भद्रक 16 नंबर जातीय राजपथर डाहाणी गड़िया छक निकट में एक पिकअप भ्यान तांकू धक्का दे पोल तल को गड़ी पड़ा। मोटरसाइकेलटी पोल तल को खसी पड़ा फल बापा माँ गुरुतर और 3 वर्षर शिशुपुत्रंकर मृत्यु घटी। उभय को भद्रक जिला मुख्य चिकित्सालय भर्ती कराई। परवर्ती खबर सफा करने बाहाना लुटिने सुना अलंकार। मयूरभंज जिला उदुला थाना NC 3 नंबर वार्डर घटी एभली एक घटना। यही गाँवर आशालता पृष्टि घरे थिबा बेले 2 जन युवक आसी पहुंची कंपानीर कर्मचारी बोली परिचय देथिले। एक पाउडर साहाय्य समस्त पितल कंसा बासन एवं सुना गहना सफा हो पारिबो बोली सेमाने कहिथिले। एपरिक किसी पितल बासन को सफा करने पर सुना अलंकार मागिथिले। आशालता पुष्टि एवं मधुस्मिता पुष्टि निजर सुना कानफुल एवं चेन देवा परे 2 युवक ताहाकू पाउडर भितर सफा करने निमंते रखिथिले एवं किछ समय पर खोलिबाकू कहिथिले। हेले खोलिला बेलकू दुर्वृत्त माने सुना अलंकार लुटि नैथिबा जानिबाकू पाइथिले। 3 लाख रु अधिक टंकार सुना अलंकार दुर्वृत्त लुटि नै चली जाइथिबा जणा पड़छि। पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर साधारणतः ओडिशा रे मयूरभंज और केन्दुझर जिले में आदिवासी खाद्य भाव परिचित होची काई चटुणी। एवं पारंपरिक आदिवासी खाद्य आउ अंचल में सीमित हो रही ना। दक्षिण ओडिशार गजपति जिले में गुमा ब्लॉक अंचल में रोथुबा आदिवासी संप्रदायर पीढ़ी पीढ़ी धरी काई चटुणी को एक पुष्टिकर खाद्य भाव खाई आसुचंती। काई चटुणी एवं ओडिशार विभिन्न होटेल एवं रेस्तरां परसा जाउची। एही आदिवासी खाद्यर पोषक तत्व पर्यटक और खाद्यप्रेमी को आकर्षित करुच्ची। एबे डाक्तरों मतरे यह जिंक कैल्शियम एवं विटामिन सी रे परिपूर्ण। तेबे यही पारंपरिक आदिवासी खाद्य को 2024 जियोग्राफिकल इंडिकेशन बा जीआई मान्यता मिली। तेबे पहाड़ जंगल भितर बुलिबा समय विभिन्न गछरे थिबा नाली पिंपुड़ी को प्रथमे संग्रह करा जाय, पर निआरे पकाई काई को उच्छेद करा जाय। तापरे प्याज रसुण लंका पकाई पत्थर रे बाटी चटुणी प्रस्तुत करा जाय। गाँ लोकंकर विश्वास अनुसार काई चटुणी शरीर को शक्ति देता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी थाए। विशेषकर जंगल में कठिन परिश्रम करुवा लोकों पाई खूब उपादेय। परवर्ती खबर खुंटा ब्लॉक हरिश्चंद्रपुर ग्रामर रतन सोरेन पुओ मंगल सोरेन बयस 36 वर्षर मृतदेह मंगलवार एक खोला कूଅ मध्य उद्धार कराई। एने खुंटा थाना एक अपमृत्यु मामला रुजु होती। घटनारू प्रकाश जे मंगल सोमवार निजर पुराणा घर कुशगड़िया ग्राम को ढाबुल तामसा नाच देखा जाइए और राति फेरी नथिले। खोजाखोजी पर सकाळे पुराणा घर सामने थिबा खोला कूଅ भितर तांकर मृतदेह ठाब कराइथिला। दमकल बाहिनी
ସହାୟତାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୋଲିସ ଜୁଆଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଖରଭଙ୍ଗା ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଏବଂ ଚୁଆପାଣି ଡେଲି ମାର୍କେଟଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଜୁଆଡ଼ା ଉପରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜୁଆ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି। ଅଟକ 4 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ବେହେରା, ରଞ୍ଜିତ ମାରାଣ୍ଡି, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାକୁଡ଼ ଓ ବାବୁଲୁ ଏସ୍କେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋରଡ଼ା ଥାନା ଘଳମୁହାଁ ଗ୍ରାମର ମୁକୁନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦାସ ବୟସ 46 ବର୍ଷ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ କାର 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତାରାକାଠି ଛକ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଗୁରୁତର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ 2 ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ବେତନଟୀ ପୁଲିସ ଏନେଇ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4,84,294 ଟଙ୍କା ସାଇବର ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାଇବର ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନାରେ ଜୈନିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଲାଲବଜାର ଅଶୋକ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ 4/24 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଏକ ଅଜଣା ମୋବାଇଲରୁ ନିଜକୁ RTO ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଇ-ଚାଲାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପଠାଇଥିବା ଲିଙ୍କ ସହ ମୋବାଇଲକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ OTP ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ଠକାମି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସୁଥିବାର ଜାଣି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗତ 20 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ 14 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 4,84,294 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଅନଲାଇନରେ ଉଠାଣ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ସେ ଅନଲାଇନର ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣି ସାଇବର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଦରବାର ଅମଳରୁ ସର୍ବପୁରାତନ ବାରିପଦା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ହାଟର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 26.68 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନୂତନ ଭାବେ ଏକ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସକାଶେ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳବାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ପାଇଁ ତଳେ ପିଣ୍ଡି ଉପର ମହଲାରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ସହିତ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି, ଶୌଚାଳୟ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏକ ନୂତନ କୃଷକ ବଜାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବାରିପଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ, ବାରିପଦା ନଗରପାଳ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ବିଶେଷ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଜନଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି କାନ୍ଦ୍ରା ସୋରେନ ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନ ଜିମ୍ନାସିୟମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ବାରିପଦା ଉପନଗରପାଳ ସୀମା ଦାସଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ଓ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାରିପଦା ବେଲଗଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଅଳଙ୍କାରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟୀକରଣ ଏବଂ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସଠିଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଥିବା ୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଶ୍ରମିକ, ମିସ୍ତ୍ରୀ, ନିର୍ମାଣ ଠିକାଦାର, କୁଲି, ଫେରିବାଲା ପରିଚୟର ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜାଲ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ଦଲାଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ କରି ସାରିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେଇ ବେତନଟୀ, ବୈଶିଙ୍ଗା ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ବାରିପଦା ବ୍ଲକର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରି ଆସିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜାଗା ଜମି ଘର ନଥିଲେ ବି ସରକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବେତନଟୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ପରେ ୱାର୍ଡ ଗଠନ ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହି ନୂତନ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଗାମୀ ଜୁନ 2024 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ କରାଯାଇ କାଉନସିଲର ଗଠନ ହୋଇ NSC କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ନେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମାତ୍ର ବେତନଟୀ NSC ଏରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା 60% ହେଲେ
40% ବାହାର ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଏଠାରେ ବସବାସ କରି ବୃତ୍ତିରେ ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପରିଚୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ସହିତ ବାହାରୁ ଆସି ବସବାସ କରୁଥିବା ବାସିନ୍ଦା ପରିଚୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାନଗଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପବିତ୍ର ମାଘ ସପ୍ତମୀ 1988 ମସିହା ସ୍ଥାପିତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଜି 39ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳୁ ଦ୍ୱାରପାଳ, ମଇଲମ, ହୋମ, ଯଜ୍ଞ, ଭୋଗରାଗ, ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ ସହ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଦେବବ୍ରତ ରଥ ମହାପାତ୍ର ସାଥୀ ପୂଜକଙ୍କ ସହ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ମତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବା ରଥ କମିଟିର କୌଣସି ତଥାକଥିତ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ନିରାଶାଜନକ ଘଟଣା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ପରିସରରୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବା ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବାଲ୍ୟବିବାହ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଜାତୀୟ ସିଭିଲ ଏବଂ ଦୌରାଜଜ ଅଦାଲତ ପରିସର ଠାରୁ ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ଡକ୍ଟର ଭି ସୁଜାତା, ସିନିୟର ସିଭିଲ ଜଜ୍ ଆଲୋକ ପଣ୍ଡା, ଏଡିଜେଏମ୍ ମଣୀନ୍ଦ୍ର ଭୂଷଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ତାଲୁକ ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସ କମିଟି ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଦାଲତର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାଲ୍ୟବିବାହ ବନ୍ଦ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।